take the revision of this practicals, then we will start. Firstly, we have studied about oral presentation. Oral presentation, how it is given. Oral presentation is one of the instructional methods of teaching, in which, as we know that there are two types of verbal communication, that is oral communication and written communication. In oral communication, what we do, the presentation is given by orally. That person may be give that oral presentation singly or in a group. That person can give a presentation individually or in a group way. That is known as a oral presentation. Then in this way the oral presentation is given. Then the tips for effective oral presentation are: your speech should be purposive. Give the brief introduction of your speech. Firstly, the basic thing of the extension is, firstly you have to know your audience, you have to prepare in that format, and don't read your presentation. That people should think that you are giving the presentation. You should not read the slides. You should give the presentation in proper manner, that like you are addressing your audience, you are communicating with the audience. That way you should give your presentation. Then arouse the interest of the audience, means make such like contact that your audience will be interested in making the contact with you, making the connection with you. Eye contact should be maintained properly, because whenever you are maintaining eye contact, that time the people think that you are confident person, and that's why the confidence is shown by your eye contact. Your gesture should be in proper way, your posture should be in proper way, your body movement should be proper. You should be fluent in any language which you are easy to speak. In that language you have to give the presentation. Your fluency should be proper. Be positive, provide examples to your point, means that point should be clearly explained. Use visual aids, actively involve your audience, means you have to make any type of interaction to communicate with your audience. Use repetitions, pauses and variations in your voice, means that the person will understand which point is important, which point you should mind again and again. Stop before your audience wants you to stop, means whenever your audience wants you to stop, that time you should stop. With whenever you are or this audience is telling you that you should stop, that time you should not teach more than that. Have a smooth ending, means that ending should be you should prepare a proper plan. You should first understand who is the audience. You should prepare your presentation in a proper manner. You should identify what is the topic, in which way the topic is should be conducted, in which way the presentation should be conducted. That things should be prepared in a planning process. Then in this way the individual or purpose, you should prepare for the introduction, you should prepare for the conclusion, you should prepare for the bodies. You should use the visual aids and audio aids, different types of picture graphs, different types of numerical data. Then practicing before giving any type of presentation anywhere. You should deliver your speech in a proper language. You should maintain a proper body language, and you should be able to handle your anxiety, handle your nervousness. And before that you should do a proper practice again and again. During practice you should record yourself, means how you are giving presentation, that should be understood by you, and after that you should give a presentation. Then next we have studied in this individual and group presentation. Oral presentation can be given individually or it may be given in a group presentation. Types of presentations are different. There are different types of presentation. First, informative presentation. Next is persuasive presentation, goodwill presentation, multi-purpose presentation, sales presentation, political presentations, motivational presentations, interviews, entertainment, instructional presentation, and decision making. Decision making is also any type of presentation. Means whenever you are making any type of decision, then people comes to know from that particular decision that you are presenting how you are able to take any type of decision. Do you having any type of leadership qualities or not? That can be identified through these different types of presentation. In different organization to organization, different institute to institute, the presentation types are varied. That's why these are the different types of presentation. Individual presentations, preparation time is 10 minutes, means
whenever such like impromptu presentation, whenever you are giving such like impromptu presentation, in that the preparation time is for 7 to 8 minutes or 5 to 8 minutes. Such like the individual presentations preparation time is also for 10 minutes. Minimum presentation time of individual presentation is minimum 2 minutes, maximum 4 minutes individual presentation is given. Passage length for individual presentation is of 300 words. In this way, this is the image of group presentation. Whenever you are giving any type of individual presentation, in that individual presentation, if you want to make any type of modification, that time you can make that any type of modification at last moment also. But whenever you are giving any type of group presentation, that time you should not make in your presentation, because you are working in a group, you are working in as a team. That's why that may cause any type, that may cause the bad impression on your audience. That's why you should not make any type of changes at the last moment. If you are making any type of changes in your presentation as a group leader or a team leader, that time you should you should convey that message to your group members or teammates. Then presentation tips are that the presentation format should be easy to understand to you also and to your audience also. Organize your thoughts properly, know your material in a proper way. Presentation time should be kept in mind, and according to that presentation time, you should prepare properly. Outline your presentation means before giving any type of presentation, you should make any type of outline of that presentation so that it will be helpful to give the presentation in a proper manner. Then 3 C's ingredients of group presentations are clarity, control, and commitment. You should be clear about all the purposes, roles, and messages what you are going to give. Then next is control your introduction transitions vis-a-vis time and space. Vis-a-vis time and space means who after who is going to give the presentation, and at what time they are giving this presentation, at what space they will stand, that is given in the control. And third is commitment. Commitment means commitment of the schedule, commitment of rehearsing and answering to your audience questions, that should be committed properly. Then suggestions for effective group presentation, that appoint one speaker to be in charge, means he will properly work. Each speaker should know what the other speakers are going to say, means according to that you should link up your presentation whenever you are giving a group presentation. The last words of each speaker should synchronize with what the next speaker will cover. If possible, the strongest speaker should end the group presentation, means if the end will be in good way, the end will be in a proper manner, then the presentation also works in a proper manner. Then rehearsal should be also done in a proper way. Then writing skills. What are the writing skills? Right, as the speaking skills are important, as the listening skills are important, as like the writing skills also plays an important role. Means if you will be the good listener, then only you will be the good speaker and you will be the great writer. That's why you should be a good, you should also have the good writing skills. Characteristics of good writing: what appropriate and need based from intended audience point of view. The basic of this extension is firstly know your audience. According to that only you have to prepare presentation, you have to write for your audience. Use the simple language. You should not use the technical language, or you should not use the technical jargons. If you are using the technical jargons, then you should tell the meaning of that words in a local language, so that the reader or who the audience is your, that will understand properly which type of information you are sending to them or you are providing to them. Use of shorter sentences. If the sentences are short, that will be easy to pursue them, easy to keep in mind. That's why the sentences should be as much as shorter, means it should not be as much as shorter that you are writing for a kid. Firstly you have to know the audience, who is your audience. According to the knowledge of audience, according to the age group of audience, you should write for them. Use of comprehensive words, phrases, etc. The properly words should be used, phrases should be used that should not hurt anybody's intention, that should not convey wrong messages. Accuracy and correctness should be properly written in your written content. Clarity and the
written work which you are writing, that should be clear to understand, clear to means read, that type the clarity should be maintained. Then brevity means it should be brief as much as it should be pursued properly by your audience. Use of relevant appropriate examples for making things clear, means for expressing your point, for explaining your point in a proper manner, you have to give the relevant examples, you have to give the relevant or appropriate examples to explain your point in a clear manner. Then effective writing. For effective writing, what you have to do, you have to plan properly for whom you are, for who you are writing, for where you are writing, what purposes of your writing, then why you are writing, when you are writing, and how you are writing. This should be kept in mind. Then writing, make it brief and clear. Write as you talk, means as ever, means whenever you are speaking, what things you are speaking in a daily life, that like you should write, means it will make any type of for making communication with your audience. When you are writing, that time, whenever you are writing, that time, firstly think, keep in mind that you should write in a proper way. Then write in clean terms. The terms which you are using, that should be clean and neat to understand. Use concrete words, means appropriate words should be used. Use personal sentences, use familiar words to your audience, say things accurately, make it short tales. Then next is streaming of written material. Then add human interest. According to human interest, according to your audience interest, the things should be written. Address it to the reader, means that thing should be written in such a way that you are addressing your audience. Make your writing in a proper manner. Make it interesting so that your audience will not get bored. Sift, sort, and sell facts in a proper manner. Then trimming of written material which is irrelevant, which is inappropriate, that material should be cut off or that material should be deleted. And check and recheck writing, check it for properly spelling mistakes, check it for corrections, and then you have to publish your writing material. Then after that we have studied about listening and note taking. What is the difference between listening and hearing? Anybody will tell this? कोणी तुमच्यामध्ये इंटरेस्टेड आहे का सांगण्यात? लिसनिंग आणि हिअरिंग मध्ये काय डिफरन्स असतो? इंटरॅक्शन काहीतरी व्हायला पाहिजे आपल्यामध्ये, नाहीतर मी नुसती शिकवत जाणार तुम्हाला समजते नाही समजते कसं समजणार बरं मला? कोणत्याही लँग्वेज मध्ये सांगा, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तुम्हाला जी कन्व्हिनियंट वाटेल त्याच्यात सांगा. लिसनिंग आणि हिअरिंग मधला डिफरन्स काय? लिसनिंग मध्ये आपण प्रॉपर लक्ष देऊन एखादी गोष्ट ऐकतो आणि हिअरिंग म्हणजे फक्त गोष्ट कानावर पडणे. ओके, ठीक आहे, गुड. मुलांमध्ये हिअरिंग इज ॲबिलिटी अँड लिसनिंग इज स्किल. ओके, गुड. तर ठीक आहे. तर आपण लिसनिंग काय करतो, ही आपली स्किल असते, म्हणजे जी आपल्याला जन्मानंतर डेव्हलप झालेली स्किल असते. आफ्टर बर्थ ही स्किल आपल्यामध्ये डेव्हलप झालेली असते लिसनिंगची. आणि जी हिअरिंग ॲबिलिटी असते, ती हिअरिंग ॲबिलिटी आपल्यामध्ये बिफोर बर्थ पासून, म्हणजे जेव्हापासून आपल्या आईच्या पोटामध्ये आपला वाढ होण्याची जेव्हा प्रोसेस चालू झालेली असते तेव्हापासून आपल्यामध्ये हिअरिंग ॲबिलिटी ही स्टार्ट झालेलीच असते. मग हिअरिंग ॲबिलिटी जी असते, मग काहींमध्ये हिअरिंग ॲबिलिटी सुद्धा अवेलेबल नसते किंवा ती प्रॉपरली डेव्हलप झालेली नसते. मग तशी लोक ज्यांना जे कानाचा प्रॉब्लेम असतात, मग तशा लोकांमध्ये ह्या हिअरिंग ॲबिलिटीचे डिफेक्ट्स असू शकतात. मग ही जी हिअरिंग आहे, तर हिअरिंग मध्ये काय असते की ज्या गोष्टी व्हायब्रेशन्स आपल्या कानावरती पडतात तर त्याला आपण हिअरिंग म्हणतो. आणि ज्या गोष्टीमध्ये आपल्याला लक्ष देऊन ऐकावं लागतं, म्हणजे जे व्हायब्रेशन्स आपल्या कानावरती पडतात त्याच्यावरती आपल्याला पुढे प्रोसेसिंग करावं लागतं, त्या गोष्टीवरती लक्ष द्यावं लागतं आणि नंतर ती गोष्टी आपल्याला परसिव्ह होते, व्यवस्थित समजते, तर त्याला लिसनिंग असं म्हटलं जातं. तुम्हाला एक क्वेश्चन विचारते, आपली हिअरिंग ॲबिलिटी किती असते, म्हणजे ह्युमन हिअरची हिअरिंग ॲबिलिटी किती असते? हर्ट्स मध्ये असते. कोणाला माहिती आहे का किती हर्ट्स पासून किती हर्ट्स पर्यंत आपण गोष्टी ऐकू शकतो? 20 ते 2000. सॉरी, 20 करेक्ट आहे. 20 ते 20,000 हर्ट्स पर्यंत आपण ऐकू शकतो. तर ज्यांनी कोणी आन्सर सांगितलं त्याने ट्राय
चांगलं गेलं, पण 2 ते 20,000 हर्ट्ज पर्यंत आपण गोष्टी ऐकू शकतो. तर ही आपली ह्युमन इयरची हिअरिंग ॲबिलिटी असते. त्याच्यानंतर टाइप्स ऑफ लिसनिंग ह्या 10 टाइप्स आहेत. ऍक्टिव्ह लिसनिंग म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपल्याला फुल्ली कॉन्सन्ट्रेशन देऊन त्याच्यामध्ये आपण नॉन व्हर्बल क्यूज यूज करतो, म्हणजे मान हलवणं किंवा आपण जे आय कॉन्टॅक्ट करतो, फेशियल एक्सप्रेशन वरून समजतं की आपण गोष्टी ऐकतोय. तर ऍक्टिव्ह लिसनिंग म्हटलं जातं. पॅसिव्ह लिसनिंग म्हणजे आपण गोष्टी कोणत्याही टाइपचं नॉन व्हर्बल क्यूज आपण स्पीकरला देत नाही, तर त्याला पॅसिव्ह लिसनिंग म्हटलं जातं. अप्रिशिएटिव्ह लिसनिंग म्हणजे काय, की ज्या लिसनिंग मध्ये आपण एखाद्या स्पीकरला अप्रिशिएट करत असतो तर त्याला आपण अप्रिशिएटिव्ह लिसनिंग असं म्हणतो. कॉन्व्हर्सेशनल काय की आता म्हणजे जर बोलत असतील तर त्याच्यामध्ये स्पीकर आणि रिसिव्हरची जी पोझिशन असते ती कंटिन्युअसली चेंज होत जाते, तर त्याला कॉन्व्हर्सेशनल लिसनिंग असं म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर कर्टियस लिसनिंग म्हणजे ज्याच्यामध्ये काय की ज्याच्यामध्ये फक्त जे प्रॉपरली आपण ज्या गोष्टी ऐकतो, म्हणजे फॉर मोस्ट ऑफ अस आवर फर्स्ट इन्क्लिनेशन इज टू टॉक, टू से व्हॉट्स ऑन युअर माइंड, म्हणजे कोणाच्या डोक्यात काय आहे ह्या गोष्टी जाणून घ्यायच्या असतील तर त्याला कर्टियस लिसनिंग असं म्हटलं जातं. क्रिटिकल लिसनिंग म्हणजे एखाद्याला इव्हॅल्युएट करायचं असतं, जज करायचं असतं, त्याला क्रिटिकल लिसनिंग म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल क्रिटिकल लिसनिंग हे इंटरव्ह्यू मध्ये वायवा मध्ये होत असतं, तर त्याला क्रिटिकल लिसनिंग म्हटलं जातं, की ज्याच्यामधून आपण एखाद्याचे स्ट्रेंथ्स, विकनेसेस, त्याचे अप्रुव्हल, अग्रीमेंट्स, तर हे सगळं आपण जाणून घेत असतो. त्याच्यानंतर डिस्क्रिमिनेटिव्ह लिसनिंग म्हणजे काय, की ज्याच्यामध्ये आपल्याला जे डिफरंट साऊंड्स आहेत तर त्याच्यातले आपल्याला आयडेंटिफिकेशन होतं, तर त्याला डिस्क्रिमिनेटिव्ह लिसनिंग असं म्हणतो आपण. त्याच्यानंतर सिम्पॅथेटिक लिसनिंग म्हणजे एखाद्याला सिम्पती दाखवणे, तर ते जे लिसनिंग असतं त्याला सिम्पॅथेटिक लिसनिंग. एम्पॅथेटिक लिसनिंग म्हणजे ज्याच्याबद्दल एम्पॅथी दाखवतो आपण, तर ते लिसनिंग म्हणजे एम्पॅथेटिक लिसनिंग. सिम्पती एम्पॅथी डिफरन्स आहे. थ्योरोपॅटिक लिसनिंग म्हणजे ज्या लिसनिंगने जी थ्योरोपॅटिक म्हणजे त्या वर्ड वरून कळते की थेरपी, ज्या लिसनिंगने आपल्यावरती थेरपी होते तर त्याला थ्योरोपॅटिक लिसनिंग असं म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर स्टेजेस ऑफ लिसनिंग प्रोसेस, कोणकोणत्या स्टेजेस आहेत. पहिली आहे हिअरिंग, म्हणजे आपल्या कानावरती व्हायब्रेशन्स पडतात. त्याच्यानंतर अटेन्शन, त्या गोष्टींकडे आपण लक्ष देतो. त्याच्यानंतर त्या गोष्टी अंडरस्टँड करतो. त्याच्यानंतर आपण त्या गोष्टी रिमेंबरिंग, लक्षात ठेवतो. त्याच्यानंतर आपण इव्हॅल्युएट करतो आणि त्याच्यानंतर आपण रिस्पॉन्ड करतो. तर एवढी मोठी प्रोसेस असते लिसनिंगची. तर तुम्हाला सगळ्यांना कोणाला माहितीये की आपली शॉर्ट टर्म मेमरी किती सेकंडची असते, म्हणजे एखादी गोष्ट आपण छोट्या काळासाठी लक्षात ठेवतो तर ती मेमरी किती सेकंडसाठी असते, अंदाज एखादा कोणाचा काय. कोण गेस करू शकतं का किती सेकंडसाठी आपण छोट्यातल्या छोट्या गोष्टी लक्षात ठेवू शकतो. म्हणजे जर शॉर्ट रिमेंबरिंग किंवा शॉर्ट टर्म जी मेमरी असते आपली तर ती किती सेकंडसाठी असते, म्हणजे फक्त तेवढ्याच पुरती. करेक्ट आन्सर. 40. हा, 20 ते 30 सेकंड पर्यंत आपण ती गोष्ट लक्षात ठेवू शकतो. म्हणजे छोट्यातली छोटी गोष्ट आपण फक्त 20 ते 30 सेकंदापर्यंत लक्षात ठेवू शकतो. तर हे आपले स्टेजेस आहेत. तर तुम्ही मॅन्युअल कम्प्लीट करत असताना काय करायचं माहितीये का, की हे पण लिहायचं तुम्ही, हे जे वरचं होतं हे पण प्रॉपरली तुम्ही लिहायचंच आहे. आणि तिथं त्या प्रोसेसच्या इथं तुम्ही एक असे छोटंसं पेन्सिलने काढू शकताय, म्हणजे तुमच्या पण एक्झामच्या वेळी लक्षात येईल, तुम्हाला गोष्टी लक्षात ठेवण्यासाठी इथं जातील. हिअरिंग, अटेंडिंग, अंडरस्टँडिंग, रिमेंबरिंग आणि इव्हॅल्युएटिंग. म्हणजे बॉक्सेस वगैरे, नंबरिंग वगैरे टाकायची गरज नाहीये, फक्त हे हिअरिंग लिहायचं, त्याच्यानंतर असा एरो करायचा, त्याच्यानंतर एरो करायचा, अंडरस्टँडिंग एरो असं करा, म्हणजे तुम्हाला पण गोष्टी समजण्यासाठी सोप्या जाते. त्याच्यानंतर गाईडलाईन्स लिसनिंग इफेक्टिव्ह वे मध्ये करण्यासाठी कोणत्या स्टॉप टॉकिंग समटाइम्स, त्याच्यानंतर पुट द टॉकर ॲट इज, शो अ टॉकर दॅट यू वॉन्ट टू लिसन, रिमूव्ह डिस्ट्रॅक्शन, गिव्ह फीडबॅक्स, फॅमिलीराइज युअरसेल्फ विथ द साऊंड सिस्टम ऑफ लँग्वेज, लिसन बिटवीन द लाईन्स, लिसन फॉर पर्पज, मोटिव्ह, फोकस ऑन युअर पर्पज, लिसन फॉर attitudes, have a positive attitude towards the speaker and the topic, listen to non-verbal language, avoid negative feedback, emphasize with the talker, be patient, hold your temper,
गो इझी ऑन आर्ग्युमेंट आणि क्रिटिसिझम या सगळ्या गोष्टींमध्ये आपल्या लिसनिंग क्वालिटीज आपण इम्प्रूव्ह करू शकतो. मग फॅक्टर्स कोणते कोणते आपली लिसनिंग ऍबिलिटी जे डिस्ट्रॅक्ट करतात किंवा अफेक्ट करतात. एन्व्हायरमेंटल सेटिंग म्हणजे आजूबाजूला जर आवाज होत असेल तर आपल्याला प्रॉपरली लिसन करता येत नाही. फॉर एक्झाम्पल आपण गर्दीच्या ठिकाणी बसलेला असेल म्हणजे पब्लिक स्पेसेस मध्ये बसलेला असेल तर त्या टायमिंगला आजूबाजूच्या आवाजाने एखाद्या वेळेस आपल्याला फोन आला तर आपण काय म्हणतो की ऐकू येत नाहीये किंवा तुझा आवाज येत नाही असं जे आपण गोष्टी म्हणतो. तर ते काय फॅक्टर्स आपल्याला एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स अफेक्ट करत असतात लिसनिंग प्रोसेससाठी. त्याच्यानंतर म्हणजे स्पीचची इमेज जर प्रॉपर नसेल, त्याचं रेप्युटेशन चांगलं नसेल, क्रेडिबिलिटी चांगली नसेल तर त्याच्यामुळे पण तो लिसनिंग मध्ये फॉल्ट होऊ शकतो. त्याच्यानंतर मेसेज जर प्रॉपरली डिलिव्हर झाला नसेल, अर्धवट डिलिव्हर झाला असेल तरी पण. त्याच्यानंतर चॅनल, कोणत्या चॅनल थ्रू आपण मेसेज पाठवतो त्याच्यामध्ये जर डिफेक्ट्स असतील तरी पण. त्याच्यानंतर जर लिसनरचं मग ऍटिट्यूड वेगळा असेल, नीड्स लिसनरच्या वेगळ्या असतील, हॅबिट्स वेगळे असतील तर त्याच्यामुळे पण ते फॅक्टर्स अफेक्ट करू शकतात. मग बॅरियर्स कोणते कोणते लिसनिंगचे? पहिला आहे ऍडव्हर्स फिजिकल ऍटमॉस्फिअर. मग फिजिकल ऍटमॉस्फिअर म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्याला काही अडचणी येत असतील तर त्याच्यामुळे आपण प्रॉपरली लिसन नाही करू शकत. लॅक ऑफ मोटिवेशन असेल, त्याच्यानंतर इम्प्रॉपर परसेप्शन असेल आणि निगेटिव्ह पर्सनॅलिटी ट्रेट्स. त्याच्यानंतर नोट टेकिंग हे आपण बघितलेलं आहे. नोट टेकिंग काय इम्पॉर्टंट आहे स्टुडंटसाठी, सगळ्यांसाठीच, कारण की ते इम्पॉर्टंट म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण इम्पॉर्टंट पॉइंट्स कव्हर करू शकतो. मग त्याच्यानंतर आपण नोट टेकिंगचे 5 टाइप्स बघितले. पहिलं होतं कॉर्नेल मेथड. कॉर्नेल मेथड म्हणजे असं त्याच्यामध्ये म्हणजे रोज केले जातात तर त्याच्यामध्ये लेफ्ट साइडच्या कॉलम्स केले जातात. कॉलम्स लेफ्ट साइडच्या कॉलम मध्ये आपण कीवर्ड्स किंवा क्लूज लिहितो किंवा कीवर्ड्स आपण त्याच्यामध्ये मेन्शन करतो आणि राईट साइडच्या कॉलम मध्ये आपण त्याचं डिस्क्रिप्शन देतो आणि जे वरती नोट्स काढल्या त्याचा आपण खालच्या साईडला लोअर लेवलला समरीमध्ये त्या नोट्स आपण राईट डाऊन करतो. तर त्याला कॉर्नेल मेथड ऑफ नोट टेकिंग असं म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर दुसरी जी मेथड आहे ती आहे आउटलाइनिंग मेथड. आउटलाइनिंग मेथड मध्ये अशी आउटलाईन काढली जाते एका पॉईंटचे, जे इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहेत किंवा त्या टॉपिकच्या आउटलाईन काढल्या जातात तर त्याला आउटलाईन मेथड म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर माइंड मॅपिंग म्हणजे आपण जसं एनलिस्ट करतो तर त्याला माइंड मॅपिंग म्हणतो. म्हणजे मेन टॉपिक, त्याच्यानंतर मेन टॉपिक आपण असं लिहितो, त्याच्यानंतर सब टॉपिक्स लिहितो, त्याच्यानंतर त्याच्यातले की डिटेल्स पॉईंट वाईज असं मग आपण इन्फॉर्मेशन देत जातो. त्याच्यानंतरची जी आपली आहे चार्टिंग मेथड म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण रोज करतो, कॉलम्स करतो आणि चार्ट मध्ये ती इन्फॉर्मेशन आपण प्रोव्हाइड करत असतो. आणि त्याच्यानंतर सगळ्यात इम्पॉर्टंट जी लेक्चर साठीची जी मेथड आहे नोट्स टेकिंगची ती आहे सेंटेन्स मेथड. आपण जे काय स्पीकर सांगत असेल तर ते आपण सेंटेन्सेस मध्ये कव्हर करतो तर त्याला सेंटेन्स मेथड असं म्हणतो, जे आपण लेक्चर साठी रेग्युलरली यूज करत असतो. मग नवीन सेंटेन्स किंवा नवीन लाईनला नवीन टॉपिक लिहितो, नवीन लाईनला नवीन पॉईंट लिहितो, तर अशा पद्धतीने सेंटेन्स मेथड ही यूज केली जाते. त्याच्यानंतर नोट टेकिंगच्या टिप्स कोणत्या स्टुडंटसाठी, त्याच्यानंतर फील्ड डायरी कशी मेंटेन करायची, लॅब रेकॉर्ड्स कसे मेंटेन करायचे असतात ते बघितलं आपण. मग ऑर्गनायझिंग ग्रुप डिस्कशन कसं ऑर्गनाइज केलं जातं. ग्रुप म्हणजे काय की 2 पर्सन किंवा 2 पेक्षा जास्त पर्सन जर एकत्र आले तर त्याला ग्रुप म्हटलं जातं. मग ते पर्सन कोण असतात, ज्यांचा रोज कॉन्टॅक्ट येत असतो, इंटरॅक्शन होत असतं, फ्रिक्वेंटली कॉन्टॅक्ट असतो, असे ज्याला ग्रुप म्हटलं जातं. त्यांच्यामध्ये जे डिस्कशन होतं, फेस टू फेस आयडिया शेअर केले जातात, प्रॉब्लेमचं सोल्युशन फाइंड आउट केलं जातं, तर त्याला डिस्कशन म्हटलं जातं. आणि ह्या सगळ्या प्रोसेसला ग्रुप डिस्कशन असं म्हटलं जातं. हे जे आपलं एक्सटेन्शन पर्सनल जे फार्मर सोबत ग्रुप डिस्कशन करत आहे त्याची ही इमेज आहे. आणि ग्रुप डिस्कशन कशासाठी कंडक्ट केलं जाते, एखाद्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन फाइंड आउट करण्यासाठी. आपलं जे मॅनेजमेंट स्कूल्स असतात तर ते किंवा एखादं ऑर्गनायझेशन, एखादी इन्स्टिट्यूट ग्रुप डिस्कशन का ऑर्गनाइज करते, कारण की ग्रुप डिस्कशन याच्यासाठी ऑर्गनाइज करायचं असतं कारण की जर तुमच्यामध्ये काय ऍबिलिटीज आहेत हे टेस्ट करण्यासाठी, तुमच्यामध्ये लिडरशिप क्वालिटीज आहेत का, तुमच्यामध्ये मॅनेजमेंट स्किल्स आहेत का, लिसनिंग स्किल्स कशा आहेत, तुमच्या कम्युनिकेशन स्किल्स कशा आहेत, तुमचं नॉलेज काय आहे, या सगळ्या गोष्टी टेस्ट करण्यासाठी हे ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट केलं जातं. मग हे मॅनेजमेंटच्या स्टुडंटचं ग्रुप डिस्कशनची इमेज आहे. त्याच्यानंतर ग्रुप डिस्कशन कॉमनली कशासाठी कंडक्ट केले जाते, कम्युनिकेशनसाठी, अनालायझिंग आणि इंटरप्रिटेशन, टीम वर्किंग आणि इन्फ्लुएन्सिंगसाठी. मग ग्रुप डिस्कशन थ्रू कोणत्या क्वालिटीज जज केले जातात, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, लिडरशिप स्किल्स, मोटिवेशनल स्किल्स, त्याच्यानंतर टीम बिल्डिंग स्किल्स, अनालिटिकल और लॉजिकल स्किल्स, रिझनिंग ऍबिलिटी, डिफरंट थिंकिंग, इनिशिएटिव्ह, फ्लेक्झिबिलिटी, क्रिएटिव्हिटी, ऍबिलिटी टू थिंक ऑन वन्स
फिट, ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या तुमच्या ग्रुप डिस्कशन मध्ये तुमच्याबद्दल जज केल्या जातात. मग ग्रुप डिस्कशन साठी प्रिपेअर कसं करायचं असतं, तर त्याच्यामध्ये हे पॉइंट्स दिलेले आहेत 6. एन्श्युअर यू कॉन्ट्रीब्युट टू द ग्रुप, म्हणजे तुम्ही ग्रुपचा पार्ट आहात म्हणून तुम्ही बोलत आहात. तुम्ही एकटे ग्रुप डिस्कशन साठी असाल तर त्या टाइमला तुम्ही स्वतःसाठी बोलायचं. जर तुम्ही एखाद्या टीमचा पार्ट असाल तर तुम्ही टीम मेंबर म्हणून बोललं पाहिजे. मॅनेज युअर बॉडी लँग्वेज, बॉडी लँग्वेज ही प्रॉपर पाहिजे. जेस्चरिंग, पोश्चरिंग, बॉडी मुवमेंट, स्पेशल एक्सप्रेशन, आय कॉन्टॅक्ट हे सगळे प्रॉपर पाहिजेत. त्याच्यानंतर मॅनेज कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिव्हली, जर वादविवाद होत असतील तर ते कसे टाळले पाहिजेत किंवा ते कशा पद्धतीने आपण ते अवॉइड केले पाहिजेत, तर ते आपण बघतो याच्यामध्ये. मॅनेज युअर टाइम, तुम्हाला जर टाइम कीपर म्हणून ठेवला असेल किंवा तुम्ही जर ग्रुप डिस्कशन करत असाल तर किती टाइम आहे आपल्याकडे आणि किती वेळामध्ये आपण काय गोष्टी कम्प्लीट करू शकतो, तर हे आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. त्याच्यानंतर इन्क्लूड अदर्स, जर कोण एकटं बसला असेल तर त्या टाइमला आपण त्याला आपल्या ग्रुप डिस्कशन मध्ये कसं इन्क्लूड करून घ्यायचं ते आपण याच्यामध्ये बघितलं. ऍज अ टीम प्लेयर म्हणून आपण कसं वर्क केलं पाहिजे ते याच्यामध्ये आपण बघितलं. आणि डूज कोणते, म्हणजे ग्रुप डिस्कशन करत असताना कोणत्या कोणत्या गोष्टी आपण केल्या पाहिजेत आणि ग्रुप डिस्कशन करत असताना कोणत्या कोणत्या गोष्टी आपण अवॉइड केल्या पाहिजेत ते आपण याच्यामध्ये बघितलं. आणि त्याच्यानंतर आपण प्रॅक्टिकल मध्ये आपण हे पण थेरी मध्ये बघितलं इंडेक्सिंग आणि फुटनोट म्हणजे काय. मग इंडेक्सिंग अकॉर्डिंग टू ऑर्गनायझेशन, इन्स्टिट्यूशन हे चेंज होत जाते. इंडेक्सिंग आणि फुटनोट जी असते ती लोअर साईडला दिलं जातं एक्सप्लेनेशन एखाद्या पॉईंट बद्दल, जिथे ज्या पेज वरती जो चार्ट आहे, फिगर आहे, इन्फॉर्मेशन आहे त्याच्याच बद्दल त्याच पेज वरती फुटनोट ही प्रोव्हाइड केली जाते. मग फुटनोट देण्याच्या पद्धती आहेत, आयडेम आहे, आयबीड आहे, त्याच्यानंतर ओपसीट आहे, ते असे जे डिफरंट जे त्याचे टाइप्स आहेत ते पण आपण बघितलं. फक्त आता बिब्लिओग्राफिक प्रोसिजर आपलं बघणं बाकी आहे, ते आपण ट्युसडेच्या लेक्चरमध्ये कव्हर करू. ठीक आहे, अटेंडन्स घेऊया आणि आपण स्टॉप करू.